Hello students, this is AH Academy Maths Tuitions. In that coaching, we are giving the Inter Maths 2B integration chapter. Already we have completed 8 parts. Today I will start ninth part integration exercise 2B. Now in the section 3, 10th problem is there. Integration secant x log x of secant x log of secant x plus tan x dx. Now we will put log secant x plus tan x is equal to log derivative is 1 by secant x plus tan x and secant x plus tan x derivative is secant x tan x plus secant square x dx is equal to dt. Now from it we can take the secant x common, then we can write tan x plus secant x by secant x plus tan x, it is cancelled. We have only secant x dx is equal to dt. That means where is the secant x dx? We can write dt. Here integration, this is totally, we can write t and secant x dx means dt. That is equal to t integration is t square by 2 plus c. T means log of secant x plus tan x whole square by 2. Suppose here we can take, it is the answer, we can stop here, or log x power n into, that is the logarithm formula is there, we apply this one, 2 log secant x plus tan x by 2, 2 to cancel, log of secant x plus tan x plus c. This is the 10th problem is complete. Now 11th problem, integration sin cube x dx. How we can write? We have sin cube x formula is there. From we know the formula sin 3x formula, we can get the sin cube x from it. Sin 3x formula is sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 4 sin cube theta, take the left side and send the right side in sin 3 theta. 3 sin theta minus sin 3 theta. Again 4 send there. Sin cube theta is equal to 3 sin theta minus sin 3 theta by 4. We can write it. Substitute integration 3 sin x minus sin 3x by 4 dx. Separate it. What we get? 3 by 4 is outside and integration sin x dx minus 1 by 4 in separate outside, integration sin 3x dx. 3 by 4 is same as it is. Sin integration is minus cos x. Minus of 1 by 4 is as it is. Sin 3x dx integration is minus cos 3x. X coefficient 3 is right in the new denominator 3 plus c. Now here, why we are writing here sin 3x, 3 is x coefficient is denominator. In the last class, we have explained this one, see in the description. And this is the totally, we can say 3 4s are 12. Take the 12, 1 by 12 cos 3x minus 3 by 4 3x plus c. This is the first we have written, the minus into minus plus is there. 1 by 12 cos 3x minus of 3 by 4 cos x plus c. This is the 11th problem. Now 12th problem is integration cos cube x dx. In the cos cube x dx also we know the formula cos 3 theta. Cos 3 theta means what is that? 4 cos 3 theta minus 3 cos theta. Again we can say cos 3 theta plus 3 cos theta is equal to 4 cos cube theta. 4 send there, cos cube theta is equal to 3 cos theta plus cos 3 theta by 4. We can write. That means cos cube, where is the cos cube? You can submit this one. Here integration 3 cos x plus cos 3x by 4 dx. Take the 3 by 4 outside, integration cos x dx plus take the 1 by 4 outside, integration cos 3x dx. 3 by 4 is same as it is. Cos integration is sin x plus
1 by 4 is same as it is. Cos 3x integration is sin 3x. X coefficient is in the denominator. So plus c. So 3 fours are 12. Again we can say 3 by 4 sin x plus 1 by 12 sin 3x plus c. This is the 12th problem. And 13th problem, integration cos x into cos 2x. Here we can use the formula cos c plus cos d. Cos c plus cos d before you are using in the cos c plus cos d. So what is the formula for cos c plus cos d? Here cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Here this is the formula. Here 2 is multiplied here 2. So we are dividing by 2 and multiplied 2 cos 2x dx and cos 2 cos 2x cos. We can open this using this formula. We can write half is same as it is cos 3x plus cos x. Again cos c plus cos d. This is 3x is c, this x is d. We can apply, we can get this again for problem. So separate this one 1 by 2 cos 3x dx plus 1 by 2 integration cos x dx. Into 1 by 2 is same as it is. Cos integration is sin 3x. X coefficient is denominator plus half sin x. Integration cos x means sin x plus c. That means 3 2s are 6. 1 by 6 cos 3x plus 1 by 2 sin x plus c. This is the 13th problem. And 14th problem is there. Integration cos x cos 3x dx. Same as it is in the last problem we have completed. ఇక్కడ కూడా మనము లాస్ట్ ప్రాబ్లం లాగే చేసినట్లయితే హాఫ్తో మల్టిప్లై చేయడము 2తో డివైడింగ్ చేసినట్లయితే 2తో మల్టిప్లై చేయడం హాఫ్తో 1 by 2తో డివైడింగ్ చేసి దీన్ని కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి షేప్లో తీసుకుపోయినట్లయితే ఏం రాసుకోవచ్చు హాఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 4x ప్లస్ కాస్ 2x dx రాసుకోవచ్చు. అంటే కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి ఇది కూడా సి అనుకొని ఇది డి అనుకున్నట్లయితే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఏమొస్తుందో కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సపరేట్ చేసినట్లయితే హాఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 4x dx ప్లస్ హాఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 2x dx. కాస్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసినట్లయితే సైన్ ఎక్స్ సైన్ 4x 4 యొక్క కోఫిషియంట్ డినామినేటర్లో రాసినట్లయితే 1 by 2 సైన్ 4x by 4 ప్లస్ 1 by 2 అలాగే ఉంటుంది. కాస్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ 2x ఎక్స్ యొక్క కోఫిషియంట్ డినామినేటర్ రాస్తే ప్లస్ సి. అంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే 4 2s are 8 సైన్ 4x ప్లస్ 2 2s are 4 1 by 4 సైన్ 2x ప్లస్ సి. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మ్. టేక్ ద టోటల్లీ 1 by 8 అవుట్ సైడ్ సైన్ 4x ప్లస్ 2 sin 2x plus c. LCM is 2 here. So 2 cancel 2 1s 2 4s. Again we can get this problem. So we are taking the here LCM method. This is the 14th problem. Now 15th problem is there. What is the 15th problem? Integration cos power 4x dx. Cos power 4 what we can write? How we can write? ఎలా రాసుకోవచ్చు cos power 4x ని cos square x whole square రాసుకోవచ్చు కదా. సో cos square ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్లో cos square కి sin square కి ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. అందుచేత మనకు cos square ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో గుర్తుపెట్టుకోండి. cos square θ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో 1 ప్లస్ cos 2θ by 2 రాసుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే నెంబర్ 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో 1 మైనస్ కాస్ 2θ by 2 రాసుకోవాలి. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫార్ములాస్. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందులో కాస్ స్క్వేర్ కనిపిస్తేనే 1 ప్లస్ కాస్ 2θ by 2 రాసుకోవాలి. సైన్ స్క్వేర్ కనిపించిన వెంటనే 1 మైనస్ కాస్ 2θ by 2 రాసుకోవాలి. దీన్ని నేను అలాగే రాసుకుంటున్నాను. కాస్ స్క్వేర్ని 1 ప్లస్ కాస్ 2θ by 2x by 2 హోల్ స్క్వేర్ పెట్టినాను. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే ఈ స్క్వేర్ 2కి వస్తుంది. అవుట్ సైడ్ 1 by 4. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. అగైన్ ఇక్కడ 1 by 4 ఏ స్క్వేర్ అంటే
ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ ఆఫ్ 2 1s 2 కాస్ 2x ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ 2x కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ కాస్ స్క్వేర్ 2x కనిపిస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 1 ప్లస్ కాస్ 4x రాసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ 2x ఉంది కాబట్టి ఆ 2 2 4 అవుతుంది, కాస్ 4x అవుతుంది బై 2. ఈ బై 2ని కూడా బయట తీసుకున్నట్లయితే ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే 1/8 అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. 2 1s 2 ప్లస్ 2 2s 4 కాస్ 2x ప్లస్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ కాస్ 4x రాసుకుంటుంది. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 1/8 1 ప్లస్ 2 అంటే ఎంత 3 ప్లస్ 4 కాస్ 2x ప్లస్ కాస్ 4x. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినట్లయితే 1/8 ఇంటిగ్రేషన్ 3 ప్లస్ 4 కాస్ 2x ప్లస్ కాస్ 4x dx. సపరేట్ చేసినట్లయితే 1/8 ఇంటిగ్రేషన్ 3 dx ప్లస్ 4 ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 2x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 4x dx. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినట్లయితే 1/8 అలాగే ఉంటుంది అవుట్ సైడ్. x 3ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 3x అవుతుంది ప్లస్ కాస్ xని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సైన్ 2x, ఆ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ కిందికి వస్తుంది 2 ప్లస్ ఆఫ్ కాస్ 4xని డెరివేట్ చేస్తే సైన్ 4x x యొక్క కోఎఫిషియంట్ డినామినేటర్లో రాసుకుంటాం. ఇక్కడ టోటల్ 2 1s 2 2 పోయినట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ టోటల్ 4 ఎల్సిఎం తీసుకొని బయటకు వచ్చినట్లయితే 4 8s 32 బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది 4 3s 12x ప్లస్ 4 2s 8 సైన్ 2x ప్లస్ ఆఫ్ సైన్ 4xగా మనం ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా. తర్వాత 16th ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేషన్ x రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 dx. పుట్ 4x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ అనుకున్నట్లయితే 4xని డెరివేట్ చేస్తే 4 dx అవుతుంది, 3 0 అయిపోతుంది. టీ స్క్వేర్ని డెరివేట్ చేసినట్లయితే 2t dt అవుతుంది. ఈ 4ని అక్కడ పంపించినట్లయితే dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t dt బై 4 2 1s 2 2s క్యాన్సిల్ చేస్తే dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు t బై 2 dt అవుతుంది. అంటే dx ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనము 2t బై 2 dt రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనము x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. x వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 4x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అంటే 3ని ఇక్కడ పంపించేయండి. 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t మైనస్ ఆఫ్ 3 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ మైనస్ 3 బై 4. ఎక్కడైతే x కనిపిస్తుందో t స్క్వేర్ మైనస్ 3 బై 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ x బదులు t స్క్వేర్ మైనస్ 3 బై 4 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ dx బదులు t బై 2 dt. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే t స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ t స్క్వేర్ ఇలా ఉంది, ఇది 2 4s 8 బయట వచ్చేసింది. ఇంటిగ్రేషన్ t స్క్వేర్ మైనస్ 3 అగైన్ t స్క్వేర్ dt. ఓపెన్ చేయండి బ్రాకెట్ 1/8 ఇంటిగ్రేషన్ t స్క్వేర్ t పవర్ 4 మైనస్ ఆఫ్ 3t స్క్వేర్ dt. వాట్ ఇస్ దట్? అగైన్ వీ క్యాన్ సే సపరేట్ ఇట్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1/8 t పవర్ 4 dt మైనస్ 3/8 ఇంటిగ్రేషన్ t స్క్వేర్ dt. t పవర్ 4ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసినట్లయితే t పవర్ 5 బై 5 1/8 అలాగే ఉంటుంది, మైనస్ 3/8 అలాగే ఉంటుంది. t స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసినట్లయితే t క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ c అవుతుంది. 3 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 8 4s 40 అంటే t బదులు ఏం రాయొచ్చు రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 బై 8 5s 40 మైనస్ 3 క్యాన్సల్ t బదులు రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 3 బై 8 ప్లస్ c. దిస్ ఈస్ ద 17th ప్రాబ్లం. నౌ 16th ప్రాబ్లం ఈస్ ఓవర్. 17th ఇంటిగ్రేషన్ dx by root of a square minus b plus c cx whole square. ఇక్కడ పుట్ bx plus cx is equal to b plus cx is equal to t అనుకున్నట్లయితే bని డెరివేట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది, xని డెరివేట్ చేస్తే c dx అవుతుంది. ఈ cని అక్కడ పంపించిన dx is equal to 1/c dt అవుతుంది. అంటే dx ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఏం రాయొచ్చు 1/c dt. మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1/√a స్క్వేర్ బ్రాకెట్ బదులు b ప్లస్ cx బదులు ఏం రాయొచ్చు t స్క్వేర్, ఇక్కడ dx బదులు 1/t dt రాసి. అంటే 1/c అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b tx స్క్వేర్. ఇది ఏ దానికి ఫార్ములా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1/√a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఫార్ములా. కేస్ నెంబర్ 4లో ఫార్ములా చెప్పాను. ఆ ఫార్ములా అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ x/a ప్లస్ c అని ఫార్ములా ఉంది మనకు కూడా. అంటే 1/c అలాగే ఉంటుంది. సైన్ ఇన్వర్స్ x/x అంటే t/a అలాగే ఉంటుంది. t అంటే ఏమిటి b ప్లస్ cx/a ప్లస్ c. ఇది ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇన్ ద సేమ్ కేస్ హియర్ ఆల్సో
ఇంటిగ్రేషన్ dx బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ cx హోల్ స్క్వేర్ dx ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా మనము పుట్ bx ప్లస్ cx ఇజ్ ఈక్వల్ b ప్లస్ cx ఇజ్ ఈక్వల్ టు t అనుకుంటే bని డెరివేట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. c dx ఇజ్ ఈక్వల్ టు dt అవుతుంది. అంటే cని అక్కడ పంపిస్తే dx ఇజ్ ఈక్వల్ టు dt బై c. ఇక్కడ కూడా dx ఎక్కడ పంపిస్తే అక్కడ dt బై c రాసి ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ రాసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది కూడా కేస్ నెంబర్ 4లో ఫార్ములాస్ 1 బై ఏ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ఫార్ములా ఉంది మన కాడ ప్లస్ సి. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా అప్లై చేసినట్లయితే 1 బై సి అలాగే ఉంటుంది. 1 బై సి టాన్ ఇన్వర్స్ టీ బై ఏ ప్లస్ సి. టీ అంటే ఏమిటి? టీ అంటే బి ప్లస్ సిఎక్స్ బై సి. అంటే ఇక్కడ సి ఆన్సర్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ సి బదులు కే తీసుకుంటున్నాను. తీసుకోవచ్చు అలా. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం. తర్వాత 19 ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ 1ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ రాయొచ్చు కదా. ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే 1 బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే ఈ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 బై ఈ పవర్ ఎక్స్గా ఒక విడగొట్టడము డిఎక్స్. ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్గా విడగొట్టడం. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ 1 డిఎక్స్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ పుట్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్వల్ టీ అనుకుంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్వల్ టు డిటీ అవుతుంది. ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ బదులు డిటీ రాస్తే ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై టీ డిటీ. అంటే ఏమిటి? 1 ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది. మైనస్ ఆఫ్ 1 బై టీని ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఆఫ్ మాడ్ టీ ప్లస్ సి వస్తుంది. టీ అంటే ఏమిటి? 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. దిస్ ఈస్ ద 19th ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ద 20? ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం కొద్దిగా చేంజింగ్ అవుతుంది. అంటే ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకున్నట్లయితే ఏని డెరివేట్ చేస్తే 0, ఎక్స్ని డెరివేట్ చేస్తే బి డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిటీ అవుతుంది. అంటే డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ బై బి. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకురావడానికి బిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏని అక్కడ పంపిస్తే టీ మైనస్ ఆఫ్ ఏ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మైనస్ ఏ బై బి. అంటే ఎక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఏమైనా పెట్టాలి మనము? టీ మైనస్ ఏ బై బి పెట్టాలి. ఇక్కడ పెడుతున్నా ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు ఇది రాస్తున్నా టీ మైనస్ ఏ బై బి హోల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ డిఎక్స్ బదులు డిటీ బై బి పెడుతున్నా. ఈ బీని కిందికి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఈ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ బి క్యూబ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది డిటీ. ఇక్కడ 1 బై బి క్యూబ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ని సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ టీ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ డిటీ మైనస్ 2a కాన్స్టెంట్స్ బయటికి తీసి ఇంటిగ్రేషన్ టీ బై టీ స్క్వేర్ డిటీ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ని బయటికి తీసి ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై టీ స్క్వేర్ డిటీ రాసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినట్లయితే 1 బై బీ క్యూబ్ అలాగే ఉంటుంది. ఈ టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 డిఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ 2a అలాగే ఉంటుంది. టీకి టీ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 బై టీ డిటీ అవుతుంది. ఇది ఏ స్క్వేర్ 1 బై టీ స్క్వేర్ డిటీ అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 బై బి 1ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ వస్తుంది. మైనస్ ఆఫ్ 2a అలాగే ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై టీ అంటే లాగ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై టీ స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్లయితే మైనస్ 1 బై టీ. ఇది చాలాసార్లు నేను ఇండికేట్ చేశాను, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా లాస్ట్ క్లాసెస్లో బ్యాక్ సైడ్ క్లాసెస్ చూడండి మీకు తెలుస్తుంది. మైనస్ 1 బై టీ ప్లస్ సి. అంటే దీన్ని ఓపెన్గా టీ అంటే ఏమిటి అప్లై చేసినట్లయితే 1 బై బీ క్యూబ్, టీ అంటే ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ 2a అలాగే ఉంటుంది. లాగ్ ఆఫ్ టీ అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై టీ అంటే ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ సి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 21th ప్రాబ్లం నేను హింట్ ఇస్తున్నాను, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. పుట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ స్క్వేర్ అనుకోండి. అప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ని డెరివేట్ చేసినట్లయితే మైనస్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ని డెరివేట్ చేస్తే 2t dt అవుతుంది. ఆ మైనస్ని ఎక్కడ పంపిస్తే డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 2t dt అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే -1ని ఎక్కడ పంపించండి. ఈ టీ స్క్వేర్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినట్లయితే 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ పెట్టి డిఎక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ మైనస్ 2t dt అప్లై చేయండి, మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. దీని ఆన్సర్ నాకు కామెంట్లో చూపించండి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నేను చెప్తాను. నౌ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, కంటిన్యూ టుమారో. దిస్ ఈస్ ద substitution, integration substitution
exercise 2b is totally over. Now next class I will start the integration by parts, exercise 2c. Now I will stop here, continue tomorrow. Please like it, share and subscribe it.